కోటీశ్వరులకైన కూడుగుడ్డయ కాని కోటీశ్వరులకైన కూడుగుడ్డయ కాని బంగారమును తిని బ్రతుకలేడు. కాలమే కాకున్నా కర్రయే పామగును, కాలమే కాకున్నా కర్రయే పామగును, కలసి వచ్చిన మట్టి కనకమగును. పండితుడొక చోట పశువైపోవును, మూర్ఖుండు ఒక చోట మునిగా మారు. పండితుడొక చోట పశువైపోవును, మూర్ఖుండు ఒక చోట మునిగా మారు. ధనవంతునొక పరి దారిద్ర్య దేవత, ప్రేమించి వానితో వరుసలాడు. ప్రాకులాడుటే కాని ప్రాప్తియే లేకున్నా దమ్మిడి అయినను దరికి రాదు. ప్రాప్తియే లేకున్నా ప్రాకులాడుటే కాని దమ్మిడి అయినను దరికి రాదు. వదురా బాబూ, వద్దురా బాబు, ఏ ఆశ హద్దు మీరి, వద్దురా బాబు, ఏ ఆశ హద్దు మీరి. బుద్ధితో మెలగుము శ్రీ సాయి వద్ద చేరి, బుద్ధితో బ్రతుకుము శ్రీ సాయి వద్ద చేరి. Even if it is a million years, he has to take food and clothing, but he cannot consume gold. If the time is not propitious, even a small stick can turn itself into a snake and cause harm. If time is propitious, even mud can become gold and help. In one place, even a great scholar may behave like an animal. In another place, even a foolish person can behave and conduct himself as a great sage. Sometimes the goddess of poverty can make a rich person fall into her trap. Therefore, it is no use making hectic efforts. Everything depends upon one's deservedness and prapti. You cannot get even a paise without that. Therefore, oh dear one, don't be greedy, avaricious. Conduct yourself with intelligence when you have got the sannidhi of Sri Sai. ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రసన్నపి చ నపశ్యతి మూఢ
భగవంతుణ్ణి చూచుచు చూడలేదని భావిస్తున్నారు మూర్ఖులు. Embodiments of divine law. Foolish ones, in spite of their seeing God, are behaving as if they are not seeing God at all. విశ్వమే విష్ణు స్వరూపము. World is the very embodiment of Vishnu. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక మానవుడు భగవంతుడు ఎక్కడనో ఉన్నాడని వెతుకుచూ తన యొక్క గమ్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Not recognizing this fact, man is making efforts to find out God somewhere else. ఇట్టివారు ద్వైత మతములకు సంబంధించినటువంటి వారు. Such people belong to the Dvaita or dualism. దైవత్వము సర్వత్రా ఉండినప్పటికీ దివ్యత్వమైనటువంటి ప్రకృతి రూపములో దర్శించినప్పటికీ కాని మానవుడు దేహమనో అభిమానముల చేత దైవము తనకంటే భిన్నంగా ఉండినట్టుగా భావిస్తున్నాడు. In spite of God's all-pervasiveness, He is manifesting Himself in the form of nature because of His attachment to the body, mind and intellect. He is conducting Himself as God is not existing everywhere. సర్వమతముల ధర్మము చిత్త నైర్మల్యము. Purity of the heart is the very basis of all the religions. సర్వరసముల సారము కరుణారసమే. The essence of all the rasas is compassion and karuna. సర్వ సాధనల యొక్క గమ్యము శాంతి సౌధమే. The goal of all sadhanas is peace. సర్వజీవుల ప్రేమనే సర్వేశ్వర భక్తి. Love of every human being and living being is the real devotion to God. ఆరోగ్యమునకు దేహశుద్ధి ఎంత అవసరమో ఆనందమునకు మనోశుద్ధి అంత అవసరం. Just as health of the body depends upon the cleanliness of the body, the purity of the heart is very important for the happiness of the mind. కనుక చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై మానవుడు చేయు సమస్త కర్మల యందుకుడను దైవత్వాన్ని విస్మరించి దివ్యత్వాన్ని విశ్వసించి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore, every human being has to make effort to experience divinity in everything he sees and in every act that he does, so that he can acquire purity of heart. మానవుడు ఆడంబరములతో అహంకారములతో లౌకికమైనటువంటి భ్రాంతులతో తన యొక్క జీవితమును బంధింప చేసుకొనుచున్నాడు. Man is getting his life bound by all types of ostentatious behavior and show and egotism and such other undesirable traits. ఆడంబర అహంకారములు ఉండినంత వరకు ఆనందమునకు అతి దూరమై ఉంటాడు మానవుడు. As long as man has show, ostentatious behavior and egotism, he will be distant from happiness and joy in life. మొక్క రావాలనన్నా విత్తనమును భూమిలో నాటవలను కాని ఆ యొక్క విత్తనమును బహిరంగంగా అందరి గుర్తింప చేసుకునే నిమిత్తమై ఒక పెద్ద మిట్ట పైన రాతి పైన పెట్టినప్పుడు అది మొక్క రానేరదు. If you want to grow a plant, it is necessary to put the seed inside the earth. But by putting it on the mound to show to everyone, you will not be able to raise a crop or a plant out of the seed. అదే విధముగానే అణకువే ఆనందమును అందించును కాని ఆడంబరము ఆనందానికి అతి దూరమే. In the same way, it is only humility which can give you joy and happiness, and show parading exhibitionism that would not help you to have happiness and joy. సముద్రము తన యందు విలువైనటువంటి ముత్యములను ఉంచుకొని
విలువలేనటువంటి యొక్క లక్ష చిప్పలను మాత్రమే బయటకు కొట్టివేస్తుంది. Ocean keeps in its stomach precious jewels and precious gems and throws out only coral shells which are useless and valueless. అదే విధముగానే మానవుడు తన యందు విలువైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి నిత్య శుద్ధ ముక్తమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకొని దేహ రూపములైనటువంటి యొక్క నామరూపములైనటువంటి యొక్క ఈ భౌతిక తత్వాన్ని మనము అలక్ష్యపరచాలి. In the same way, man has to recognize the most precious Atma which is inside him and should ignore the other things which are associated with the worldly life, the name and form. కానీ ఈనాటి మానవుడు గుండె బలమును కండ బలమును ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతున్నాడే కానీ ధర్మ బలమును దైవ బలమును ఆధారంగా ఆశించటం లేదు. But today's man is basing his entire life on the basis of the prowess and strength of the physical body and not on the basis of the strength of dharma or the strength given by God. దైవమనగా కేవలము సమష్టి స్వరూపుడనేటువంటిదే దీనికి అర్థము. God really means the embodiment of the entire cosmos. అనగా విశ్వస్వరూపుడైనటువంటి నారాయణుడే దైవము. The one who is the very embodiment of, who has manifested himself. సర్వత్రా సర్వరూపములు ఎందుకుడను సమస్త విషయములు ఎందుకుడను దైవత్వం ఉంటున్నది. God exists in every form, in every name and everywhere. సమస్త సాధకులు తాము ఆచరించేటువంటి యొక్క సాధనలన్నీ కూడాను ఆత్మను తెలుసుకోవటం కోసం కాదు. All these spiritual exercises performed by spiritual aspirants are not to realize Atman. ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది. Atma exists all the time. అనాత్మను తొలగించుకునే నిమిత్తమై సాధనలు సలుపుతున్నారు. All the efforts are made to take what is not Atma, Anatma. తాను ఏదై ఉన్నాడో ఆ స్వరూపాన్ని తాను మర్చిపోతున్నాడు. Man is forgetting his real nature, what he really is. తాను కానటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని తనదిగా భావించి మురిసిపోతున్నాడు. He is becoming very joyous thinking of the things which he really is not. ఆత్మను మర్చిపోతున్నాడు. He is forgetting Atma. కనుకనే ఉన్నది సత్యము ఒక్కటే. Truly speaking, there is only one truth. అదే నేను. And that truth is I. ఈ నేను నేను అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది. This concept I exists all the time. గాఢ నిద్రలో మానవుడు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క తలంపులను మర్చినప్పటికీ తాను లేకుండా ఉండడలే. Even in deep sleep, when he is free from all thoughts, he exists, that I exist. గాఢ నిద్ర యందు తన దేహము కాని తన భావములు కాని తన గుణములు కాని తన నామములు కాని ఏమాత్రము కూడాను ఉండవు. In deep sleep, he will not be conscious of his body, feelings, his qualities, even his name. కానీ తాను లేనని మాత్రము చెప్పుటకు వీలు కాదు. But that doesn't mean, that cannot make a person deny that he existed then. నేను అనేటువంటిది గాఢ నిద్ర యందు కూడాను ఉన్నది. I exist even during deep sleep stage. ఆ నేను అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ఉనికిని గుర్తించడమే సాధనల యొక్క రహస్యం. The secret of all the sadhanas is to recognize the root of this particular I. నేను గోపాలుడు. I am Gopala. మా తండ్రి పేరు భూపాలుడు. My father's name is మా Bhupala. కుమారుని పేరు నేపాలుడు. My son's name is Nepala. ఈ విధముగా కూడాను తాను తన తండ్రి తన కుమారుని యొక్క తత్వాన్ని రూపాన్ని నామాన్ని హనుమంతుని తోకవలే అభివృద్ధి గావించుకుంటూ పోతున్నాడే కాని మానవుడు తన తత్వం ఏమిటో తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. Man has been increasing to learn all this relationship that exists between himself, his father, his son, and thus goes on multiplying the relationship. But he is not caring to recognize who he really is. ఈ రూపనామములు ఎవరివి? To whom do these name and form belong? మనోకల్పితములు. These are all
the manifestation and the creation of the mind. మనోదేహములు ఉండినంత వరకే ఈ జగత్తు. As long as you have your mind and body, this world exists for you. ఆత్మ అనగా హృదయమే. When you say about Atma, it refers to heart. హృదయము స్వప్రకాశమైనటువంటిది. Heart is self-luminous. హృదయము నుండి వెలుగు మెదడునకు ప్రసరిస్తూ ఉంటాది. Light spreads from the heart to the brain. ఆ స్థానమే మనోస్థానము. And that particular position is the position of the ఈ mind. హృదయం యొక్క వెలుగు మనస్సు పైన ప్రసరించడం చేతనే ఈ మనస్సు జగత్తును చూడగలుగుతున్నది. Mind has been able to see the world because the light emanating from the heart మనసు పైన హృదయముకు యొక్క వెలుగు లేకుండినా ఈ మనస్సు జగత్తును ఏమాత్రం కూడాను చూడలేదు, అనుభవించలేదు. If there is no light coming from the heart and spreading on the mind, mind would not be able to recognize the world outside at all. మనసే లేకుండినా ఈ జగత్తే లేదు. If there is no mind, there is no world either. మనోమూలం ఇదం జగత్. The entire world comes on account of the existence of ఈ mind. మనసే చంద్రుడు. This mind may be compared to పగటి moon. వేళ యందు చంద్రుని మనం ఏ విధంగా అలక్ష్యం చేస్తుమో, ఈ చంద్రుడు ఏ విధంగా అదృశ్యుడై ఉండునో అదే విధముగానే ఆత్మలక్ష్యమునందు ఈ మనస్సు అదృశ్యమై ఉంటాది. Just as during the daytime, we do not take cognizance of the moon and moon is not seen at all, it's ignored. Similarly, when the Atma, the heart is shining, you would not be worrying yourself about the mind. చంద్రుడు స్వప్రకాశకుడు కాదు. Moon is not self-luminous. సూర్యుని యొక్క కిరణములు చంద్రుని పైన ప్రసరించడం చేతనే చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. Moon is shining as the rays of the sun fall on moon. అదే విధముగానే మన మనసే చంద్రుడు. Our mind may be compared to moon. ఇది కేవలం స్వప్రకాశకమైనటువంటిది కాదు. Mind is not self-luminous. ఈ ఆత్మ యొక్క వెలుగు దీనిపైన ప్రసరించడం చేతనే ఇది ఒక ప్రకాశించుచున్నది. Mind is shining only because the light is coming and falling on it from Atma. కనుకనే సర్వమునకును ఆత్మనే ఆధారము, ఆత్మనే మూలము, ఆత్మనే సర్వము. It is in this context we can say that for everything the basis is Atma and Atma is the very source and sustenance. కానీ అమాయకులైన మానవులు నా దేహమునందు ఆత్మ ఉన్నదని భ్రమిస్తున్నారు. Unfortunately, ignorant men are thinking that in their body దేహము, Atma resides. మనస్సు, విశ్వము సర్వము కూడాను ఆత్మయందే ఉన్నది కానీ ఆత్మ మరొక దాని యందు లేదు. In fact, body, mind and world, everything exists in Atma. Atma is not found in something else. సర్వము ఆత్మమయమే. Everything, సర్వము ఆత్మస్వరూపమే. సమస్త చర్యలు కూడాను ఆత్మ చర్యలే. everything is full of Atma. Everything is saturated with Atma. All the actions are on account of జపములు, Atma. ధ్యానములు, యజ్ఞములు, యాగములు ఇత్యాది సాధనలన్నీ కూడాను ద్వైత బుద్ధి కలిగినటువంటి వాని యొక్క తత్వములే తప్ప నిజమైనటువంటివి కానేరవు. All the exercises like japa, dhyana, yajna and yaga are only applicable to people who are suffering from the sense of dualism. దైవము కాని లేక ఆత్మ కాని భిన్నముగా ఉన్నది అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసము కలిగినటువంటి వారే ఈ చర్యల్లో పాల్గొంటారు. Only such people who think God exists separately and Atma exists separately undertake such kind of spiritual exercise. దైవము తనకంటే భిన్నముగా ఉన్నాడనే భావన కలిగినటువంటి వాడే మూర్ఖుడు. Such a person may be described as foolish one who thinks that God is separate from him. దైవము తనకంటే భిన్నముగా లేడు. There is no God who is separate from him. దైవమునకు హృదయం ఉన్నది. God has a heart. ఆ హృదయమే దైవము. That heart itself is God. హృదయమే ఆత్మ. That heart itself is ఆత్మ Atma. ప్రత్యేకంగా ఉన్నది అనేటువంటి భావించేటువంటి వారు దైవానికి హృదయం లేదు అని భావించినటువంటి వారే. Such people who think Atma exists separately, they do not really understand God. ఎన్ని గ్రంథములు చదివినప్పటికీ, ఎన్ని సాధనలు ఆచరించినప్పటికీ, ఎందరి మహనీయులను దర్శించినప్పటికీ తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకొనకుండినా తాను పూర్తి మూర్ఖుడే.
However much one may read, whatever scriptures one may read, whatever great personages darshan one may get, if one does not realize what his reality is, he is a foolish one. ఆత్మ లక్ష్యం లేనటువంటి సమయం నందే మనకు జగత్ లక్ష్యము కనిపించుచున్నది. When you do not concentrate your mind on Atma, you will be able to become aware of the world. కనుక మన లక్ష్యమును ఆత్మగా ఉంచుకున్నప్పుడే ఈ జగత్ అదృశ్యంగా ఉంటాది. If you keep Atma as the goal and concentrate on it, then you are not aware of the world. ముఖ్యంగా మానవులు సమస్త సాధనలు కూడాను మనస్సుతో చేస్తున్నారు. అదే పెద్ద పొరపాటు. The most important mistake committed by the people is that whatever they do it with the mind. మనస్సుతో చేసేటువంటి సాధనలన్నీ కూడాను మనస్సు వైపునే మరల్చు కానీ ఆత్మ వైపున మరల్చుటకు వీలు కాదు. All the spiritual exercises which are performed with the help of the mind are turned towards the mind and they cannot be turned towards Atma. యదో వాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. మనస్సులకు కానీ వాక్కులకు కానీ ఏ విధమైనటువంటి దీంట్లో కూడాను ఈ ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించి చెప్పుటకు వీలు కాదు. It is impossible to describe the principle and nature of Atma either by the help of a word or with the help of mind. దొంగ ఏనాటికైనా దొంగను తాను పట్టించడానికి ప్రయత్నించునా? Can a thief help to find a thief himself? తనను తాను ఎవ్వడు కూడాను దొంగ అయినటువంటి వాడు పట్టించుటకు ప్రయత్నించడు. A thief will not help to find out himself. అదే విధంగానే మనస్సు ఒక్క దొంగ. Mind is like a thief. తనను తాను వశం చేసుకుంటకు ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నించదు. It will not make efforts to control itself. ఏ విధంగా మనసును అరికట్టడం వీలవుతుంది? How to control the mind? మనస్సును ఆత్మ వైపున మరల్చినప్పుడు మనస్సు అప్రయత్నంగా కూడాను అరికట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. అదృశ్యమైపోతుంది. By turning your feelings towards, మన దృష్టిని ఆత్మ వైపున మరల్చాలి. we should turn our vision and our view towards Atma. ఈ దృష్టి అంటే ఏమిటి? What do you mean by ఈ చర్మ drishtya చర్చల vision? చేత బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క చూపునంతా అంతర్ముఖం గావించుకోవటమా? కాదు కాదు. Through the help of these eyes, can you think of thinking inside and turning your mind inside? మన దృష్టి నిరంతరము కూడాను బహిర్దృష్టిగానే ఉంటుంది కానీ దీన్ని అంతర్దృష్టిగా మార్చుకున్నటకు వీలు కాదు. Our vision and view goes outwards and to the external world. It is not possible to turn ఈ it చర్మ inside. చర్చల యొక్క స్వభావము బహిర్దృష్టి. These physical eyes always go to look అయితే ఈ the దృష్టిని external. అంతర్ముఖంగా మార్చుకోవటం అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? But when you say that this should be turned inside, what is the meaning of అనగా this? జగద్భావమును వీడి ఆత్మభావమును స్మరించటమే దృష్టి మార్చుకోవటం. Turning the mind inside means giving up the feeling of the world, thinking of the world, and thinking and feeling of the Atma. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. One small example. అక్కడ సిల్వర్ ఒక స్టాచ్యూ ఉంటుండది. There is a silver statue there. సిల్వరు అనేటువంటి మెటీరియల్ పైన మన మనసు ఉండినంత వరకు ఈ స్టాచ్యూ మనకు కనిపించదు. As long as you are looking at the silver, that statue as a silver, you are not aware of the statue. స్వరూపం పైన మన మనసును ఇమిడ్చితిమా సిల్వర్ మనకు కనిపించదు. If you concentrate your mind on the statue, you are not aware of silver. అదే విధముగానే ఆత్మవైపున మన దృష్టిని మరల్చినప్పుడు మన భావమును అమర్చినప్పుడు ఈ జగద్భావం అనేటువంటిది అదృశ్యమైపోతుంది. Once we turn towards Atma and give our feelings towards Atma, the feeling of the world will disappear. కనుకనే నేను నేను అనేటువంటి తత్వము సర్వత్రా ఉంటున్నది. This concept of I and I, it is all pervasive, found everywhere. ముఖ్యముగా మనము దైవం అనేటువంటిది ఏ రీతిగా దైవం యొక్క నామం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా లోతునకు దిగి విచారిస్తే మొట్టమొదటి పేరు దైవంకును నేను అనేటువంటిది. If you go and analyze in depth what exactly is the name of God, in the beginning the name of the God was I. ఈ నేను అనేటువంటి పేరు వచ్చిన తర్వాతనే ప్రణవం కూడా వచ్చి ఉండొచ్చును కానీ ప్రణవం కంటే ముందుది నేను. I existed even before the emergence of Pranava of Omkar. సమస్త సంకల్పముల కంటే కూడాను నేను అనేటువంటి సంకల్పము మొట్టమొదట ఆవిర్భవించినటువంటి.
It is the thought of I which has taken birth before any other thought ever emerged in the mind. నేనుగా గుర్తించినప్పుడు సర్వమును గుర్తించిన వాడవుతాడు. Once you recognize I clearly, he would have recognized everything else. ఎట్లనగా ఆ నేనే సర్వత్రా ఉన్నది. If you ask how is it possible, it is I which exists everywhere. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. I ask a question. ఎవరు వైస్ ఛాన్సలర్ సరాఫ్ అంటాను నేను. I ask the question, who is Vice Chancellor Saraf? ఆయన ఐ అంటాడు. He says I. కోరి చక్రవర్తి ఎవరు అంటాను, అతను ఐ అంటాడు. I ask who is Chakravarti? This Chakravarti says I. బైరాగ శాస్త్రి ఎవరు, అది ఆయన ఐ అంటాడు. When I ask who is Bairagi Shastri, he would say I. సరాఫ్ యొక్క రూపనామములు, భావములు, సిద్ధాంతములు వేరు. కానీ చక్రవర్తి రూపనామములు, భావములు, సిద్ధాంతములు వేరు. బైరాగ శాస్త్రి యొక్క రూపనామములు, సిద్ధాంతములు వేరు. అయినప్పటికీ నా ప్రశ్నకు ముగ్గురు నుంచి కూడా ఐ అనేటువంటిది ఒక్కటిగానే వచ్చింది. ఐ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. The name and form and the principles which embody in the name of Saraf, in the name of Chakravarti and Bairagi Shastri, they are different. But when I ask the question, who is so and so, the answer is the same. That is దేశకాల I. పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావం వేరుగా ఉండవచ్చును. The circumstances, the place and the time may be different. మనోభావ దృశ్యములు వేరుగా ఉండవచ్చును. The feeling, the thinking and everything else may be different. స్థితిగతులు వేరుగా ఉండవచ్చును. The condition and circumstances also may be different. కానీ అందరి యందు మాత్రము నేను అనేటువంటిది సమత్వంగానే ఉంటుండాలి. But in spite of and irrespective of all these differences, I exist commonly in everyone. కేవలము మానవుని యొక్క భ్రాంతులు మాత్రమే మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు. It is only the illusions and the delusions in the man which will be changing. చిన్న ఉదాహరణము. One small example. ఒక్కో వ్యక్తి తాను సంసారిగా ఉంటున్నప్పుడు, అనగా కుటుంబంతో కూడి ఉండినప్పుడు నేను సంసారిని అంటున్నాడు. When a particular person is a family man, he says that I am a family man, I am having family. అతనికి ఏ కష్టములో, నష్టములో, బాధలో, దుఃఖములో సంభవించినప్పుడు సంసారాన్ని విసర్జించి ఋషికేశికి వెళ్లి సన్యాసం పుచ్చుకుంటాడు. At a time when he had to face a number of difficulties and problems in the family life, he gives up the family life, goes to Rishikesh and accepts sannyasa. అక్కడ నేను సన్యాసిని అంటున్నాడు. There he declares that he is a sannyasin. ఈ సంసారి అనుకోవటం కానీ, సన్యాసి అనుకోవటం కానీ వాడి భ్రాంతులే కానీ, స్థితి మారింది కానీ గతి మారలేదు. By the change of circumstances, by change of the condition, he calls himself a family man in one circumstance and a sannyasi in another. ఇక్కడ నేను సంసారి అన్నాడు, అక్కడ నేను సన్యాసి అన్నాడు. సన్యాసిలోనా నేనుంది, సంసారిలోనా నేనుంది. నేను మాత్రం మారలేదు. ఈ నేను అనేటువంటి సంసారి, సన్యాసం అనేటువంటిది మనం తగిలించుకున్నటువంటి వేషాలు. In the first place, he said, I am a samsari, I am a family man. In second place, he said, I am a sannyasin. But there may be a samsari and sannyasin difference, but in both there is I. అదే విధంగానే నేను బ్రహ్మచారి, నేను గృహస్థుడను, నేను వానప్రస్థుడను, నేను సన్యాసిని, ఇవన్నీ తగిలించుకునేటువంటి వేషాలు. In the same way that I am a brahmachari, I am a grihastha, vanaprastha and sannyasi. This బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసులందు ఉంటున్నటువంటిది సమత్వంగా ఉన్నటువంటిది నేనే పాలుడు, నేనే యవ్వనుడు, నేనే వృద్ధుడను, నేనే సర్వముడు. కనుకని నేను అనేటువంటిది సర్వస్వరూపం ఎందుకు ఉంటున్నది కనుక అవస్థలను త్యజించి ఆ యొక్క ఆస్తిక తత్వాన్ని ఆత్మరూపంలో మనం భావించడమే సరి అయిన సాధన. In different stages of life, he calls himself by different names. But in every stage, this I is common. To recognize this particular I, which is common all the time under all the circumstances, that is the goal of all the spiritual exercises. కనుక మనస్సు ఉండినంత వరకు కూడాను మానవుడు సుఖదుఖములతో కూడి ఉంటాడు. As long as man has a mind, he is subject to the joys and sorrows of life. ఉదయించున్నది, అస్తమించున్నది, rising and setting. అదే విధంగానే కలియున్నది, విడిపోవున్నది. In the same way, coming together and getting separated. వచ్చున్నది, పోవున్నది. In the same way, coming in and going out. అహమే కాని ఆత్మ కాదు. It is only this aham
which does all these things. ఈ Atma, అహం కూడాను ఆకారంతో కూడి ఉండినంత వరకు కూడాను ఇది అహంకారంగా మారిపోతుంది. as long as this aham, ego, is associated with a particular అహం form, అనగా నేనే. aham refers to I. ఆకారమును త్యజించినప్పుడే తాను తానుగా ఉండగలడు కానీ ఆకారమును చేర్చుకున్నంత వరకు తాను తానుగా ఉండలేడు. As long as he has a form, he cannot be himself. Once he gives up the form, he becomes real I. కనుక నిజమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి నేను ఆకారంతో కూడి ఉండటమే అహం ప్లస్ ఆకారం అహంకారం అయిపోయింది. When the real I is associated with a form, it becomes ahankara. అహంకారం మాత్రం ఉండరాదు. One should never have this ahankara. దారి తప్పి నడిచేటువంటి వ్యక్తి ఎన్ని ప్రమాదములకు గురి అవుతాడో, Just as a person who strays away from the right path, నీతి తప్పి నడిచినటువంటి యొక్క వ్యక్తి అన్ని అవమానములకు గురి అవుతాడు. he comes to great difficulties and problems. Similarly, a person who strays away ఆ from the path నీతియే of మానవ morality. జాతి. Morality is ఆ జాతియే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జాతి. the very humanity, and that particular thing must be associated అది with ఏ humanity. దివ్యత్వంతో కూడినటువంటిది. Morality is associated ఇట్టి with divinity. దివ్యత్వాన్ని మనం విస్మరించి By giving up such divinity, అస్థిరమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి అసుఖమును అందించేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి రూపనామములో మనం లీనమైపోతున్నాం. we are getting immersed in things which are not permanent, which will be changing, associated with the name and the form. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ మనస్తత్వం అనేటువంటి దాన్ని క్రమక్రమేణ కూడాను మాయ రూపంలో మనం భావించాలి. Therefore, every human being, gradually over a period of time, should consider this mind as ఈ a మనస్సు devil. అనేటువంటిది కల్పితమైనటువంటిది. Mind is a created one, an artificial one. ఇది ఒక్కొక్క సమయం నందు ఒక్కొక్క రూపాన్ని ధరిస్తూ ఉంటాది. It will be taking different forms under different times. ఇది కేవలం ఇంద్రియములను మాత్రమే అనుసరిస్తూ ఉంటాది. It will be following only the senses. ఈ ఇంద్రియముల యొక్క చేరిక చేతనే సుఖ దుఃఖములను అనుభవిస్తూ ఉంటాది. It is an account of coming in contact with the senses. Mind enjoys either సుఖదుఖములు joy కానీ, or sorrow. లాభ నష్టములు కానీ, Joy or sorrow. నిందాస్తుతులను కానీ అనుభవించేది మనస్సే కాని ఆత్మ కాదు. Whether it is joy or sorrow, profit or loss, or praise or censure, all these things are suffered or enjoyed only కనుక by ఇవి the mind. మనోకల్పితమైనటువంటి స్వరూపాలు. These are all the creations of the mind. ఈ మనస్తత్వాన్ని కొంచెం మనం గమనించినటువంటి ఆత్మతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. Once we recognize the real nature of this mind, would be able to also understand ఉన్నది the ఒక్కటే. nature of Atma. There is only one thing, అదే ఆత్మ. and that is Atma. సర్వత్రా ఉన్నది ఓ ఆత్మనే. Atma is all pervasive. సర్వ పదార్థములు ఆత్మనే. Everything is Atma. అట్టి అద్వైత దృష్టిని మనం కోల్పోవటం చేతనే ఈ ద్వైత దృష్టితో దుఃఖములకు గురి అయిపోతున్నాము. As we are giving up that kind of non-dualistic approach, we are subjected to this dualistic approach, and మానవుడు ప్రతి విషయమునందు కూడాను మొట్టమొదట తనను తాను గుర్తించుకుంటూ దాన్ని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. in everything man is making an effort to recognize about himself. దేనికోసం నేను బ్రతుకుతున్నానంటే నా కోసం నేను బ్రతుకుతున్నానని మొట్టమొదటి జవాబు వస్తుంది. If you ask the question, for whose sake are you living? The answer would be, for my own sake. ఇది ఏ విధంగా నీవు నేను నా కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాను అనేటువంటి జవాబు చెప్తున్నాడని ప్రశ్నించినప్పుడు, నా నిమిత్తమై నేను నిద్రిస్తున్నాను, నా నిమిత్తమై నేను భోజనం చేస్తున్నాను, నా నిమిత్తమై నేను జీవిస్తున్నానంటాడు. When you ask the question, what do you mean by when you are living for yourself? He says, I sleep for my own sake. I eat food for my own sake. నా I live ఆకలికి my life మరొకరు భుజిస్తే నా ఆకలి తీరదు. for satisfying my hunger. If someone else were to నా take the విరిగిన food, కాలుకు మరొకరు కట్టుకట్టుకుంటే నా యొక్క కాలు సరిపోదు. if someone else were to tie a bandage for the leg, మేము which ఇరువురు I ఒక have, మంచం పైన పరుండినప్పటికీ నా కల నాదే, వారి కల వారిది. even if two of us are sleeping on the same cot, my dream is mine own, and the other person's దీనిని dream is. పురస్కరించుకొని ప్రతి ఒక్కటి నేనే అనేటువంటి జవాబు కింద తాను పలుకుతుంటాడు. It is in this context and with this recognition, he goes on telling, it is I. కొంత దూరం ప్రయాణం సలిపిన తర్వాత
After traveling a little distance, ఎక్కడైనా కూడా ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి అయ్యా కొంచెం దూరం మనం ఎక్కడైనా ఒక యాత్రగా వెళుదాం రండి అని పిలిచినప్పుడు అయ్యోయ్యో నేను ఆఫీస్కు లీవ్ పెట్టడానికి వీలు లేదు, నా ఇంటిలో పిల్లలు భార్య చాలా అవస్థపడుతుంటారు, ఎవరు వారిని రక్షించడానికి వీలు కాదు, కనుక ఇప్పుడు నేను రావడానికి వీలు లేదంటాడు. if a friend were to meet him and ask him to go on a pilgrimage, he would say, well, I have a lot of work in my office. I have not been able to give any instructions. మరి to the అదే family." వ్యక్తి ఎందుకు నీవు ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నావు, నీవెందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించినప్పుడు నా ఆలుబిడ్డను నేను పెంచుకోవాలి అంటాడు. With the same person, when you put another question, why are you working in the office and earning? For the sake of protecting and looking after my own ఇంతకు family and పూర్వం నా children. కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాననేటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు నా కుటుంబం కోసం బ్రతుకుతున్నానంటున్నాడు. That very person who said that he is living for his own sake now says that he is living for the sake of his family. కనుక తన కోసము తన యొక్క కుటుంబం కోసం తాను బ్రతుకుతున్నట్టుగా భావిస్తాడు. Now he thinks that he is living for his sake and for the sake of his family. కానీ చాలా మంది ఈ రెండింటి సంబంధంతోనే తన యొక్క జీవితాన్ని గమ్యంగా అనుభవిస్తున్నాడు. Most of the people consider the goal of their life as only this much. కాదు కాదు, మూడవది మరొకటి ఉన్నది. There is one more thing which has to be recognized, అదే సమాజము, అదే ప్రపంచము. and that is the society, that is the world at large. ప్రపంచములో ఏ బాధలు ఎవరికి సంభవించినప్పటికీ అది నాకు కూడా సంబంధంగా ఉంటాయి. Whosoever in the world is put to inconvenience and trouble, in a way I am also going to suffer the same thing. నా దేశము బాగుండినప్పుడే నేను బాగుంటాను. Only when my country is okay, I am likely నా to be సమాజం alright. అనేక విధములైనటువంటి అష్ట కష్టములకు గురి అయినప్పుడు నేను ఆ కష్టముల్లో ఒకటిగా ఉంటాను. When my society is put to innumerable troubles and tribulations, I am also likely to experience a మా part of గ్రామం it. బాగుండినప్పుడే ఆ గ్రామంలో నేను కూడా బాగుంటాను. When my village is alright, I am also likely to be happy. ఈ గ్రామం ఏమైనా అయిపోని నా ఇల్లు నేను మాత్రం బాగుండాలని ఏ వ్యక్తి కూడా కోరడానికి వీలు కాదు. No one can aspire and praise and say that let my village go to... కోరినప్పటికీ తాను బ్రతకలేడు. If the village is put to difficulties, he సమాజం cannot- నందే పుట్టి, సమాజం నందే పెరిగి, సమాజం నందే జీవించేటువంటి వ్యక్తి సమాజంను దూరం గావించుకొని క్షణమైనా కూడా నువ్వు జీవించడానికి వీలు కాదు. a person who is born in the society, who grows in the society, he cannot live without the society even for a moment. కనుక సమాజం నిమిత్తం కూడా నేను బ్రతుకుతున్నాను. Therefore, a person must say that he is living for the society ఏత also. వాత సమాజము బాగుండినప్పుడే తన కుటుంబం బాగుంటుంది. The sum and substance of this is, when the society is alright, his family తన will be కుటుంబం okay. బాగుండినప్పుడే తాను సంతోషిస్తుంటాడు. When the family is alright, he would also have happiness. కట్టకడపటికి తన వరకు వచ్చి దిగింది. తాను బాగుండేది ఎప్పుడు? తన యొక్క కుటుంబం బాగుండాలి. తన కుటుంబం ఎప్పుడు బాగుంటుంది? తన సమాజం బాగుండినప్పుడే. కనుక సమష్టి స్వరూపమైనటువంటి ఒక తత్వము క్షేమంగా ఉండినప్పుడే మనం అందరూ క్షేమము. Therefore, if one wants to be happy, his family should be happy. If his family should be happy, his society must be happy. That way, when the society is happy, he can be happy. This is the aspect of the society which will have to be taken into account. కనుకనే భగవంతుడు త్రిమూర్తాత్మక స్వరూపుడు అన్నారు. It is in this context, God has been described as one who has three forms. వ్యక్తి స్వరూపం ఒకటి, కుటుంబ స్వరూపం రెండవది, విశ్వస్వరూపం మూడవది. ఇదే త్రిమూర్తి స్వరూపాలు. These three forms are the individual, the personal form, the form of the family, and the form of the society. ఈ త్రిమూర్తుల యందు కూడాను ఒకే ఆత్మస్వరూపం, అదే దైవత్వం. In all these three forms, there is only one divinity, and that is, దైవ అనేటువంటి పదమునకు సమష్టి స్వరూపము అని పేరు. for the word Daiva, it's another meaning for this is a నా చేతులు వేరుగా ఉంటున్నాయి, My hands are different. నా కాళ్ళు వేరుగా ఉన్నాయి, My legs are different. నా చెవులు వేరుగా ఉన్నాయి, My ears are నా different. కన్నులు వేరుగా ఉన్నాయి, My eyes are నా different. సర్వాంగములు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. All my limbs are different. అయితే సర్వాంగమునకును సమానమైనటువంటి ఒక తత్వము నా గుండె ఒక్కటే. But for all these limbs, there is only one common heart. ఒక్కొక్క అంగములకు ఒక్కొక్క గుండె లేదు. For each limb, there is no separate heart.
అదే విధంగానే ఒక్కొక్క దేశము, ఒక్కొక్క గ్రామము, ఒక్కొక్క టౌను ఇది వేరు వేరు అంగములుగా ఉండవచ్చును. అన్ని అంగములు ఎందుకును సమష్టి స్వరూపుడైనటువంటి దైవం ఒక్కడే. అదేనే గుండె, అతనే హృదయము. The towns may be different, the villages may be different, the countries may be different. These may be compared to different limbs of the body, but the heart is one, and that is God. God is దేహో one for all. దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. ఈ దేహమనేటువంటి ఒక దేశము భగవంతునికి ఒక దేవాలయము. This country may be described as the body for God. ఈ ప్రపంచము భగవంతుని విశాలమైనటువంటి వ్యక్తి స్వరూపము. The entire world is an expanded form and manifestation of God. కనుక భగవంతుణ్ణి మనం చూడాలనుకున్నప్పుడు ఈ విశ్వస్వరూపాన్ని భగవంతునిగా మనం దర్శించినప్పుడే ఇదే నిజమైన భగవంతుని దర్శనం. If you want to get a vision of God, you must be able to consider His creation and the entire world as the very embodiment of God and experience that కనుక vision. సమస్త శాస్త్రములు, All the scriptures, సమస్త ధర్మములు, all the dharmas and religions, సమస్త వేదములు, all the Vedas, సమస్త ఇతిహాస పురాణములు ఇవన్నీ కూడాను ద్వైత భావములే. all the history and mythology, they are full of Dvaita Bhava. ఈ ద్వైత భావంలో ఉండినటువంటి ప్రతి మానవునికి కొంతకాలము ద్వైతాన్ని అనుసరించక తప్పదు. As long as man is having this kind of dualistic feeling, he'll have to experience the same. తన యొక్క దృష్టి సృష్టి పైన ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ సృష్టి భావనే తన యందు ఆవిర్భవిస్తుంటాది. As long as man concentrates his vision on the external world, his vision will be full జగద్భావని of the అంటే world. తాను తాదాత్మయ్యి ఉంటాడు. He will have merged his mind into the world outside. కనుక ఈ జగద్భావం ఉండినంత వరకు వారికే ఈ యొక్క శాస్త్రములు, ఈ యొక్క నూతన వర్షములు, ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రము, ఈ గృహశాస్త్రము, సర్వశాస్త్రములు కూడాను అత్యవసరమే. All these shastras become relevant and useful as long as man is concentrating on the external world. ఇది కాలముతో కూడినటువంటిది ఈ యొక్క జగత్తు. World is associated with principle of time. కాల స్వరూపమే ఈ జగత్తు. World is the very embodiment of time. కనుకనే వేదము కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలదప్రమనాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాలనియమితాయ నమః అంత కాలమే ప్రధానంగా చూస్తూ ఉంటుంది. It is in this context Veda goes on describing God as different types of time. ఈ కాలము పంచేంద్రియములతో కూడి ఉంటున్నది. This time is associated with five senses. కనుక ఈ పంచేంద్రియం యొక్క ప్రభావమే పంచాంగము అని. Panchanga comes from the association of these ఈ పంచాంగం five జ్యోతిష్ indriyas. శాస్త్రాన్ని అనుసరించి, సూర్య చంద్రాదులను అనుసరించి, ఈ కాలకర్మకాల కర్తవ్యాలను అనుసరించి మారుతూ ఉంటాది. Panchanga is dependent upon the time, the movement of the sun and the moon and various circumstances. పంచాంగము జరగబోయే విషయాన్ని మాత్రమే నిరూపిస్తుంది కానీ పంచాంగం దాని పరిహారాన్ని పట్టుకుని రాదు. Panchanga can go on describing what is going to happen, but what is the remedy for that cannot be given by ఈ Panchanga. పంచాంగంలో రేపటి దినం 10 దుక్కులు వర్షం కురుస్తుందని రాస్తాడు గాని పంచాంగం పిండితే 10 చుక్కలైన నీరు రావు. In this Panchanga you get the information that tomorrow you are going to have 10 inches of rain. But if you were to squeeze the Panchanga itself, you can't get a drop of water from that. కనుక ఈ పంచాంగ తత్వం అనేటువంటిది ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని కొంతవరకును చిత్రిస్తుంది. Panchanga describes the world in its external form to some extent. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను నవగ్రహములతో కూడి ఉన్నదని వారి యొక్క భావం. Their feeling is that this world is associated with these 9 planets. ఈ నవాధిపతులు యందు కూడాను ఈ సంవత్సరము చాలా 7 మంది అధిపతులు చాలా ఉత్తమమైనటువంటి వారిగా ఉన్నారు. Among these 9 rulers who govern the world, 7 of them are favorable. రాజు, మంత్రి, చంద్రుడు, కుజుడు ఈ సంవత్సరంలో చాలా బలమైనటువంటి వారిగా ఉన్నారు. శనికి ఈ సంవత్సరంలో ఏమాత్రము స్థానం లేదు. Saturn does not have any important role to play during this year. కనుక ఈ సంవత్సరం అనేటువంటిది
ఈ జగత్తు లోపల తిండి తీర్థాదులకు ఏమాత్రం కూడాను లోటు లేకుండా జరుగుతుంది. Therefore, during this year, there may not be any dearth of food and water. 180 వంతులు ఈ యొక్క ఆహారం అభివృద్ధి అవుతుంది. You will be having 80% crops. కానీ ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క మార్పులు ఎంత మంచివిగా కలిగినప్పటికీ మానవుని యొక్క మనస్సు మాత్రము పరివర్తన లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా నిరుపయోగమే. Whatever prosperity you may have in terms of the worldly objects and things, if there is no transformation of the mind, all these things will be useless. కనుక ఈనాడు మానవుని యొక్క పరివర్తన అత్యవసరమైనటువంటిది. Therefore, it is very important to have the transformation of the man ఈ himself. మనస్సును పవిత్రమైనటువంటి మార్గములో ఆత్మతత్వం నందు విశాలమైనటువంటి రీతిగా మార్చుకున్నప్పుడే ఈ జగత్తుకు నిరంతరము కూడాను సుభిక్షంగా ఉంటుంటాది. The world would be happy continuously only when mind takes the path of right action and right. చాలా మంది తపస్సు చేస్తున్నామంటారు. Many people declare that they are doing tapas. తపస్సు అంటే ఏమిటి? What do you mean by tapas? తల కింద పెట్టి కారు పైకి పెట్టి ఏదో నామాన్ని స్మరించటమా? Is it a physical exercise of keeping the head down and legs up and repeating the name? కఠినమైనటువంటి హృదయాన్ని కరిగి ప్రవహించేటువంటి యొక్క రీతిలో మనము మార్చుకోవటమే తపస్సు. Tapas really means transforming a stone heart into a soft, compassionate బాధలు heart. పడేటువంటి వ్యక్తులను, దీనులను, దిక్కులేనటువంటి వారిని చూచినప్పుడు మన మనసు కరిగిపోవాలి, మన హృదయం ద్రవించాలి. అదే తపస్సు యొక్క ఫలితం. The fruit of tapas is that our mind should really flow out of compassion whenever it sees a person who is హృదయం suffering in life. కఠినమైనటువంటి శిలగా నుంచుకొని ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ ఇవి కేవలము ఒక నిరుపయోగమైనటువంటివి, కాలంలో వ్యర్థము గావించినటువంటివి. Keeping your heart as a stone and making all these other spiritual exercises would be a sheer waste. అనేక మంది ధ్యానము ధ్యానము ధ్యానం అని అంటున్నారు. Many people say meditation, meditation and meditation. ఏది ధ్యానము? ధ్యానం అంటే ఏమిటి? What is the meaning of meditation? మన జీవితమే ఒక ధ్యానం. Our life itself is తెల్లవారి meditation. లేచిన మొదలు రాత్రి పరుండున్నంత వరకును మనం ధ్యానంలోనే ఉన్నాం. Right from the moment that we get up from sleep till we go to bed in the night, we are కొన్ని in నిమిషాలు లేచిన meditation. తక్షణమే బాత్రూమ్ పోవటము, ముఖం క్లీన్ చేసుకోవటం, ఈ ధ్యానంలోనే ఉంటాం మనము. In the first few minutes, attending to the morning duties, if that itself is a అది అయిపోయిన dhyana. తక్షణమే కాఫీ టిఫిన్ ధ్యానంలో పోతాది. Next, our meditation is on food and అది coffee. అయిన తక్షణమే డ్రెస్ వేసుకుని ఆఫీస్ ధ్యానంలో ఉంటాము. Then we put on the dress and go to office. That is also a type of ఈ meditation. ఆఫీసుకు పోయే సమయం లోపల రోడ్డు లోపల ఏ బస్సు వస్తుందో, ఏ ట్రైన్ వస్తుందో, ఏ కార్ వస్తుందో, ఏ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని మన యొక్క యాక్సిడెంట్ పైన ధ్యానంలో పోతుంటాము. While moving to the office, we take care to see that we don't get involved in any of the ఆ accidents. రోడ్డు This is నుంచి not వచ్చేటువంటి meditation. ధ్యానమే లేకపోతే మనం ఆఫీసుకు చేరలేము. If we don't have that kind of meditation, we are not likely to reach office safe. మనం ఒక కాలేజీకి పోతే చదువు ధ్యానంలో ఉంటాము. When we go to college, we are concentrating and meditating on. ప్లే గ్రౌండ్ పోతే ఆట ధ్యానంలో ఉంటాము. When we are playing, we are meditating on the. ఇంకేదైనా Yes. మార్కెట్ కి పోతే విషయాలు ధ్యానంలో ఉంటాము. Similarly, when we go to కనుక market, ఇవన్నీ ధ్యానములే కదా. all these things are types ధ్యానం of అనేటువంటిది meditation. లేకపోతే ఒక చిన్న పని కూడా మనం చేయలేము. Without meditation, we would not be able to అనగా discharge even one ఒక్కొక్క duty. విషయం పైన మనస్సును మరల్చటమే ధ్యానము అన్నారు. Therefore, meditation means concentrating mind on different types of work. ఈ మనసునే దైవం పైన మరచినప్పుడు అది దైవ ధ్యానం అంటున్నాం. If you turn your concentration on God, it is meditation. కనుక ధ్యానం అంటే దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కాలము, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పద్ధతి మనకు అవసరం లేదు. For meditation, there is no need for a specific time. ఈ ధ్యానానికి specific అనేక place. మంది అనేక రూపనామములు కల్పించి కడాతురికి నిజమైనటువంటి ధ్యానాన్ని మరుగుపరిచేస్తున్నారు. Many people give different meanings and interpretations for this meditation, and the real meaning is lost in the process. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, స్వామి మాట్లాడేది ఏమిటి అని దీనిపై మీరు ధ్యానమే లేకపోతే నేను చెప్పేది ఏమిటి మీకు అర్థం కాదు. One small example. Swami is speaking now. Unless you concentrate and meditate on what Swami is speaking, you would not be able to understand ఇది that. కూడా ధ్యానమే. This is meditation. కనుక ధ్యానం అనేటువంటి దానికి ఒక రూపం లేదు.
Therefore, for meditation, there is no specific form. కనుక చంచలమైనటువంటి ఈ మనస్తత్వంతో మనం ధ్యానం చేయటం అనేటువంటిది ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు. With an agitated mind, a mind which is not steady, you cannot ఇప్పుడు perform ధ్యానం meditation. అనేటువంటి పేరుతో కేవలం అన్ని విధాల స్టంట్స్ జరిగిపోతున్నాయి. In the name of meditation, only different types of stunts are going on. నీవు గంట 2 గంటలు అనవసరంగా ఈ చంచలమైన మనసును కోతి వంటి మనసును పట్టుకొని ఈ అనేక విధములుగా అశాంతికి గురి అయ్యే బదులు నీవు ఇంటి పనులు చేసుకో, ఆఫీస్ పనులు చేసుకో, ఇంకే విధమైనటువంటి సమాజ పనులు చేసుకో, అది ధ్యానం కాదా? By controlling your mind, which is very unsteady, like a monkey, you only for 1 కాలం hour. ఎంత వ్యర్థం చేస్తున్నారు. Such kind of exercise for 1 or 2 hours is a waste. ఒక్క గంట కూర్చున్నప్పటికీ ఒక్క సెకండ్ అయినా కూడా అక్కడ అరికట్టుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. Even if you sit for meditation for 1 hour, even for a second, ఈ you ధ్యానం are not పేరుతో able ఒక to గంటను control. వేస్ట్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు. In the name of meditation, you are only wasting hours and hours. ఆ కాలంలో నీవు ఈ గృహకృత్యంలో నువ్వు ప్రవేశపెట్టు. Why don't you just take up the work relating to the నీవు home అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా నువ్వు దైవాన్ని చింతిస్తూ while doing and discharging all types of work? ఇవన్నీ Think of కూడా God. దైవం యొక్క స్వరూపాలుగానే భావించు. Consider all these as the ఇది ఎంత forms of సులభంగా God. ఉంటుంది. How simple this would be. ఇంత సులభమైన మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి అనేక శ్రమలకు వచ్చి పెద్ద కసరత్తు చేసి ఏమేమో దీంట్లో బాధలకు గురి అవుతున్నారు. Giving up such simple process, undertaking things which are really meaningless, and we are all only putting ourselves to a lot of inconvenience and trouble. డూ యువర్ డ్యూటీ సిన్సియర్లీ. నీ పని నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు చక్కగా ఆచరించు. Do your duty sincerely. అది ఆచరించడానికి విరుద్ధంగా టైమును వ్యర్థం చేసుకోవటము, ధనమును వ్యర్థం చేసుకోవటము, అమూల్యమైనటువంటి కాలాన్ని అరక్షణమైన మనం వృధా చేయరాదని భావించాలి. We should consider that contrary to this kind of approach, we should not waste even a moment's time, and we should not waste any. కనుక ధ్యానము అనేటువంటిది కేవలము ఒక్క విషయానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు. Meditation, therefore, does not apply only to one particular thing. ఇది సర్వ విషయములు ఎందుకు ధ్యానమును సమత్వంగా మనము ప్రసరింప చేసుకోవాలి. Meditation should be made to flow into every activity that we undertake. ఇంకా మరికొంతమంది ఏకాంత వాసం జరపాలి అని భావిస్తుంటారు. Some people think that they should spend a solitary life for a few moments. ఏకాంతం అంటే ఏమిటి? What do you mean by ekanta? ఒంటరిగా కూర్చోటమా? Is it sitting alone or solitarily? అది సరైనటువంటి అర్థమే కాదు. That is not the correct meaning of అనేక ekanta. మంది నేను ఏకాంతవాసంగా ఉండాలి, నేను ఏ అరణ్యానికి పోయి కూర్చోవాలి అని భావించి ఏ ఋషికేశో ఏ హరిద్వారమో ఏ యొక్క దీనికో తపోవనకో పోయి కూర్చుంటుంటారు. Quite a few people, not realizing what ekanta means, think that they should go to a forest or Rishikesh to have this life of ఈ ekanta. ఏకాంత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వ్యక్తులే ఈ విధమైనటువంటి వ్యర్థ పనిలో ప్రవేశిస్తారు. Only those people who really do not understand the correct meaning of ekanta undertake such activity. ఏకాంతం అనగా మనస్సును స్తంభింప చేసినప్పుడే ఏకాంతం. Ekanta refers to stilling of the mind. నీవు అరణ్యంలో పోయి కూర్చొని కూడాను నీ మనసు ప్రపంచంలో వచ్చి సంచారం చేస్తుంటే ఇది ఏకాంతం ఎట్లవుతుంది? Even when you are sitting in a forest, if you allow your mind to wander in the world, how can you describe this as ekanta? సంకల్పాలను నిరూపం చేయకుండా అనగా సంకల్పాలని అరికట్టకుండా ఏ స్థానంలో పోయి శరీరంతో కూర్చున్నప్పటికీ ఇది ఏకాంతం కాదు. Without controlling the thought processes, whichever place you sit all alone, it cannot be described as సమాధి ekanta. అన్నప్పుడు అదియే సంకల్పమును నిరోధించటమే సమాధి. Even samadhi refers to the same thing, that is controlling the thought process. సంకల్పము లేకుండా చేసుకోవడం, You have to, లేక సంకల్పములు ఉండి కూడాను సర్వ సంకల్పములు కూడాను దైవ సంకల్పములుగానే భావించాలి. you have to see that no thoughts come. Even if there are thoughts, the entire thoughts must be saturated with the divinity. ఆ సంకల్పము సమయందు ఈ సంకల్పములు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అని విచారణ చేయాలి. When the thoughts emanate in the mind, you should just inquire from where do they come, how do నేను they come. నేను 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 అనేటువంటి సంకల్పం వచ్చిన తర్వాత ఈ సంకల్పంలో కూడాను ప్రవేశిస్తున్నాయి. All these thoughts come only after you get the thought of I. కొంతమంది ఈ జగత్తు లోపల నేను ధ్యానమునందు కానీ
యోగమునందు కాని లౌకికమునందు కాని జీవితమునందు కాని సర్వ సౌఖ్యములను అనుభవిస్తున్నానని ఆనందిస్తుంటారు. Some people feel that they are enjoying all the joy and happiness in whatever work they are వీరు performing. నిజమైన ఆనందం ఏమిటో గుర్తించుకోలేని వారే. These people really do not know the meaning of ఈ the, సౌఖ్యములంటే ఏమిటో ఇది నిజంగా దాని యొక్క అర్థాలను తెలుసుకోలేనటువంటి వారే. they have not understood the correct meaning of happiness. చక్కగా విచారించి చూస్తే సౌఖ్యములను నీవు అనుభవిస్తున్నావా లేక నిన్నే సౌఖ్యములు అనుభవిస్తున్నాయా యోచన చేసుకో. If you were to correctly look into and inquire whether the joys are enjoying you or you are enjoying the joys of the things. కాదు కాదు, ఈ సౌఖ్యములే నిన్ను అనుభవిస్తున్నాయి. These objects, they are enjoying you. మానవుని సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించి దానివల్ల ఈ శరీరమునందున్నటువంటి సమస్త శక్తిని గుంజుకొని ఈ శరీరంలో రాగ ద్వేష అసూయ డంబాదనేటువంటి రోగములను కల్పించిపోతున్నారు. It is the objects which make use of the man, enjoy in the form of the man, take away all the best in him, fill him with all sorts of negative feelings. దేహముతో అనుభవించేటువంటి సౌఖ్యములు నిజంగా సౌఖ్యములు కాదు. సౌఖ్యములు దేహాన్ని అనుభవించి దేహాన్ని అన్ని విధాల శిథిలము గావిస్తుండాలి. The happinesses which you enjoy with the help of the body are not real happinesses at all. In fact, నిజంగా నీవు సౌఖ్యములే అనుభవిస్తే దేహం ఎందుకు శిథిలం కావాలి, దేహం ఎందుకు బలహీనం కావాలి, దేహం ఎందుకు వార్ధక్యంలో మునగాలి. if you are really enjoying the happiness from the things, why should the body become weak? సౌఖ్యములు ఈ దేహాన్ని అనుభవించినాయి కాబట్టి దీన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి కేవలం వార్ధక్యములో ముంచిపోతున్నారు. It is the happinesses which have enjoyed the body, and therefore the body becomes weak, dilapidated, and it gets ruined and lost. కనుక నీవు నీది కానటువంటి యొక్క సౌఖ్యాన్ని నీవిగా భావించుకొని నీవు మురిచిపోతున్నావు, నీ తత్వాన్ని నీవు మర్చిపోతున్నావు. You are unnecessarily becoming very happy, thinking of the things which you really are not, and you are forgetting yourself who you really are. కనుక మొట్టమొదట ప్రతి మానవుడు కూడాను నేనెవరు 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 నేను అనేటువంటి తత్వాన్ని గుర్తించాలి. Every human being, therefore, in the very first place has to inquire who he is. నేనే What the సర్వత్రా principle is. ఉన్నాను, I am all pervasive. నేనే సర్వస్వరూపాన్ని, I am all forms. నేనే ఆత్మను, I am Atma. ఆత్మనే హృదయము. Atma is హృదయము heart. ఆత్మ ప్రత్యేకం కాదు. Atma and heart are not. ఈ నేను అనేటువంటి యొక్క స్థానాన్ని, దాని ఉనికిని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడమే మన యొక్క సాధన. All our sadhana must be aimed at recognizing who this I is. కనుక ప్రతి మానవులు కూడాను ఏదో కొన్ని తెలియనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించి తద్వారా అనేక విధమైనటువంటి యొక్క కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ అనగా తికమకల్లో పడిపోయి ఈ నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని కొంతవరకు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు. Quite a few people not recognizing the correct meaning of things are getting confused, taking to the wrong path. మనం ఈనాడు చేసేటువంటి ప్రతి సాధనలు కూడాను ద్వైత భావంతోనే చేస్తున్నాం. All the sadhanas performed by us these days are ఎంత done కాలమైనప్పటికీ మనం ద్వైతంలోనే ఉంటుంటే మన జీవితం వ్యర్థమే. with the feeling of Dvaita. And if you continuously have this kind of Dvaita bhava, క్రమక్రమేణ మన దృష్టిని దీనిని మార్చుకుంటూ పోవాలి. our life would be wasted. We should go on changing our Dvaita bhava. మన యొక్క సృష్టి తత్వం అంతా కూడాను మన కల్పనే అనేటువంటి సత్యం మనము అర్థం చేసుకోవాలి. We should understand that the entire creation is only our own imagination. మన దృష్టి ఉండినప్పుడే సృష్టి ఉంటుండాలి. So long as you have your external vision, you get. మన నేత్రం ఉండినంత వరకే మనకు శాస్త్రం శాసిస్తూ ఉండాలి. As long as you are having your own eyes, they are dictated by the కనుక scripture. విశ్వం విష్ణు స్వరూపం అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Recognize the truth that the entire world is the form of God. మనం అనేక రకములుగా సాధన సలుపుతున్నాము. We are performing different భజనలు types of చేస్తున్నాము, sadhana. జపములు చేస్తున్నాము, Bhajan, japam, and పూజలు చేస్తున్నాము, worship also. we are యజ్ఞములు చేస్తున్నాము, యాగములు చేస్తున్నాము. ఇవన్నింటికి నేను లభించేటువంటి వాడిని కాను అని భగవద్గీత ఎందుకును 11వ అధ్యాయంలో 48-52లో కూడాను స్పష్టంగా బోధిస్తూ వచ్చింది. Divinity has already declared in Bhagavad Gita in the 11th యజ్ఞాలకు chapter. నేను చిక్కను, I- యాగాలకు నేను వశము కాను, జపధ్యానములకు నేను ఏమాత్రము లభించను. I cannot be caught by yajnas.
I am not easily amenable for yagas and other things. I cannot be achieved or conquered అయితే by this kind of... ఇవన్నీ కూడా నువ్వు విసర్జించమని కాదు. ఇవి ఎంతవరకు మనకు అవసరము? ద్వైత భావంలో ఉండిన మానవులకు ఇది అవసరం. It doesn't mean that you have to give up all these things. So long as you are having Dvaita Bhava, you should perform all these things. అదే గీత కూడాను, గీతాన్ని విశ్వసించేటువంటి వారంతా కూడాను చక్కగా గుర్తించాలి. అనిత్యం అసుఖం లోకం అని బోధించింది. The same Gita has also declared that this world is temporary and not going to be permanent. ఇలాంటి and not అనిత్యము full of happiness. అసుఖమైనటువంటి లోకంలో మనం నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క సుఖశాంతులను మనం ఏ రీతిగా సాధించగలం? How can we achieve a permanent truth, permanent happiness in a world which is full of కానీ మన యందు temporary... ఆ పర్మనెంట్, ఆ శాశ్వతమైన, ఆ సత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వం ఒకటి ఉంది. దాని ద్వారా మనం శాశ్వతాన్ని సాధించాలి. That we can achieve only through that permanent entity which is within us. అదే ఆత్మతత్వము. That is principle of Atma. సముద్రము ఎంత విశాలమైనటువంటిది, అగాధమైనటువంటి అయినప్పటికీ ఆ సముద్రం కూడాను తనలో విలువైనటువంటి యొక్క ముత్యములు ఉంచుకొని విలువలేనటువంటి యొక్క నత్త చిప్పలు బయట గెట్టుకుతున్నది. How vast the ocean is. And this ocean keeps within its own stomach all the precious pearls and gems and useless కనుకనే ఆ సాగరాన్ని సంసారానికి పోల్చుకున్నారు. సంసారం సాగరం అన్నారు. It is in this context ocean is compared to samsara. మన సంసారం అట్లే ఉండాలి. విలువైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం భద్రపరచుకొని ఈ విలువలైనటువంటి యొక్క ఈ భావములు, ఈ రూపములు, ఈ నామములు మనం విసర్జించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should also treasure and preserve the principle of Atma in our own heart. And give up ఎంతకాలమైన things దేహ associated- భ్రాంతులు, ఎంతకాలమైన దేహ రూపాలతోనే మనం జీవిస్తూ పోతుంటే ఇంకా దేహాతీతమైనటువంటి యొక్క రూపాతీతమైనటువంటి భావాతీతమైనటువంటి యొక్క నిజతత్వాన్ని ఏనాడు మనం అనుభవించేది? For any length of time, if you are going on living the life associated with the attachment to the body, the mind, and other అట్లని things, ఈ సర్వస్వాన్ని త్యజించమని కాదు. it doesn't mean that you will have to give up all these things either. నీ కర్తవ్యాలు నీవు నిర్వర్తించుకుంటూ కూడాను ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకో. While discharging duties enjoined on you by the scriptures, you have to concentrate చేసేది on ఆత్మ, Atma. చేయించేది ఆత్మ, అనుభవించేది ఆత్మ, సర్వమును ఆత్మనే అనేటువంటి విశాల భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడు క్రమక్రమేణా అది ఆ విశాల తత్వానికి చేరుస్తుంది. It is the principle of Atma which prompts you to do, which it does and which enjoys. Once you develop this kind of broad idea and broad mind, this Atma మనము itself will lead చేరడానికి you to the కష్టం goal. అయినప్పటికీ లక్ష్యం మాత్రం పెట్టుకోవాలి. It may be difficult for you to accomplish it, but you should keep that as the goal of ఉత్తమ it. లక్ష్యం మనలేందు ఉండినప్పుడే ఈనాడు కాకపోతే ఏనాడైనా మనం ఆ గమ్యాన్ని చేరగచ్చు. So long as you have got a great goal before you, you are likely to achieve it, if not today, దీనికన్నీ sometime తెలుగు next. వారు కూడా ఒక గాథ చెప్తుంటారు. వెంటబడి కుంటినక్కను కొట్టేదానికంటే గురి తప్పినా మంచిదే పులినే కొట్టరా అన్నాడు. There is a proverb in Telugu which says, instead of succeeding hunting after a jackal, which is the lame one, better aim at a tiger and even miss it. కనుక ఈ చిన్న చిన్న దాని లోపల మనం ఇంత శ్రమలు పడి ఇన్ని అవస్థలకు గురి అయ్యేదానికంటే నిజమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం పైన లక్ష్యం పెట్టుకోండి. దాంట్లో ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, దాంట్లో మనం విజయాన్ని సాధించిన వారమే అవుతాం. Instead of having this kind of small petty things as the goal of life, it is better to have the grand goal as our life's goal, and then even if we miss it, it doesn't matter. కనుకనే సక్సెస్ It is బిగెట్ సక్సెస్. Success begets success, it is said. కనుక మనం ఒక్క దాంట్లో విజయాన్ని సాధిస్తే మిగిలిన విజయాలంతా కూడా తమంతట తామే మనకు ఫాలో అవుతాయి. If we achieve success in one thing, that helps us to achieve success in ఎప్పుడు many ఈ more things. లౌకికమైనటువంటి ఈ అనిత్యమైనటువంటి దానిపైన మనం నిరంతరము అపజయాన్ని పొందుతూ ఉంటే ఇంక మనం అపజయంలోనే మునిగిపోతాం, కానీ ఇంక విజయానికి మనం ఏమాత్రం కూడా ముందంజ వేయలేము. If we go on concentrating only on the worldly life and get defeated, we just go on doing this particular thing, when would we కనుక ప్రతి achieve మానవుడు success? కూడాను నేను ఆత్మ, నేను ఆత్మ, నేను ఆత్మ అనేటువంటి భావాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore, every human being should develop the feeling that I am Atma and I am Atma. అయితే అయాం బ్రహ్మ, అయాం బ్రహ్మ అనుకున్నప్పుడు కూడాను ఇక్కడ బ్రహ్మకు ముందుగా ఐ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది, అక్కడ కూడా నేను అనేటువంటిది ఉంది. ఆ నేను ఎవరు? Even when you say I am Brahma, there is this letter I before Brahma.
who is this I? కనుక నేను బ్రహ్మ అనుకోవటంలో కూడాను అక్కడ కూడాను నేను అనేటువంటి దాన్ని ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. Even where you are declaring that I am Brahma, you have to దీని understand అర్థం who you ఏమనగా are. బ్రహ్మ అనగా వ్యాపించటము అని అర్థం. Brahma refers to all pervasiveness. నేను అనేటువంటిది వ్యాపించటంతో కూడినటువంటిది, I always వ్యాపకంతో కూడినటువంటిది. is capable of all pervasiveness. కనుకనే సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి అని సర్వత్రా ఉన్నటువంటిది నేనే అనేటువంటి తత్వం అర్థమవుతుంది. It is in this context one can understand that I is all pervasive, I is found everywhere in the world. కనుక ఏమి చేసినా ఏమి చూచినా ఏమి చెప్పినా ఏమి తలిచినా అంతా కూడాను దైవభావంతో ఉండినప్పుడే తాను నిజమైనటువంటి యొక్క ఆయన్ని గుర్తించిన వాడవుతాడు. Whatever you think, whatever you do, whatever you talk, whatever you feel, so long as you are feeling with this particular feeling of divinity, you would have achieved the object. కనుక మనస్తత్వము దేహభ్రాంతి ఉండినంత వరకే మనకి ఈ జగత్తు. The world exists so long as you have the మనం నిత్య feeling of జీవితంలో అనుభవిస్తూనే ఉంటున్నాము, నిద్రలో ఉంటున్నాము. నిద్రలో మనం ఏ సామాను చూడటం లేదు, ఏ పదార్థాన్ని మనం ముట్టడం లేదు, ఏ ఆహారము భుజించడం లేదు. కానీ ఏమీ లేని స్తంభించిన సమయంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. in deep sleep state, when you are not touching any object, when you are not eating any food or enjoying anything, you are enjoying real joy ఆ and bliss. గాఢ నిద్రలో నీకు శరీరం కానీ రూపం కానీ నామం కానీ భావం కానీ గుణం కానీ ఏమి కూడా అక్కడ కనిపించటం లేదు. In deep sleep state, you are not aware of your body, your mind, your feeling, your qualities and your name and your form. కానీ నీవు మాత్రం ఉన్నావు. But you are aware, you are existing. జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు ఎందుకు కూడాను నీవు అనేటువంటిది ఉన్నావు. In wakeful state, dream state and deep sleep state, స్థూల you సూక్ష్మ కారణ exist. దేహములు ఎందుకు కూడాను నీవు అనేటువంటిది ఉండాలి. In the gross, subtle and causal states of body also, you ఈ exist. అన్నింటి యందు మార్పు చెందినటువంటిది ఏది ఉన్నదో అదే ఆత్మతత్వము. In all these states and stages, that principle which does not undergo any change, that is Atma Tattva. దానిని వేదాంతము నిర్గుణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపం అని దీనిని ఈ విధంగా వర్ణిస్తూ వచ్చింది. Vedanta has described the same thing in such glorious terms. ధ్యానం కానీ జపం కానీ చేసేటువంటి దేహము నీటి గుడుగా, The physical body which performs either japa or dhyana, దీనిని is a ఆధారం water bubble. తీసుకుని నడిచేటువంటి యొక్క మనస్సు స్తమా పిచ్చికోతి. Mind which is based upon this physical body, this particular thing is a mad ఈ monkey. పిచ్చికోతి వల్ల ఈ యొక్క నీటి బుడగ వంటి ఈ దేహం వల్ల శాశ్వతమైన ఆత్మను నీవు పొందడానికి వీలవుతుందా? With the help of this mad monkey mind, water bubble body, how can you achieve the permanent ఇది Atma? తాత్కాలికమైనటువంటి తృప్తే తప్ప ఇది సరి అయినటువంటి ఆత్మానందం కాదు. All this is only a temporary satisfaction. It is not real Atmananda at all. చెట్టులో ఉండినటువంటి ఆకునకు కొస భాగమున ఉండినటువంటి నీటి బిందువు వలె ఉంటుండాలి ఈ దేహము. This physical body is something like a drop of water on the leaf of a tree. At ఏ the క్షణంలో ఇది రాలిపోతుందో ఈ నీటి బిందువు, this drop, when it is going to fall down from the leaf, we do not ఇలాంటిది know. ఇంక శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను పొందడానికి ఎట్లా అవకాశం చిక్కుతుంది? In such a state of temporariness and unsteadiness, how can you expect to get Atma? కనుక ఇవన్నీ కూడాను ఒక భజనలు చేయటం కానీ ఒక ధ్యానం చేయటం కానీ పూజలు చేయటం కానీ తాత్కాలికంగా ఈ మనసును కొంతవరకును అరికట్టడానికి చేసేటువంటి ఉపాయములే తప్ప ఇవి నిజమైనటువంటి మార్గాలు కావు. Whether it is bhajan, dhyan, japa and any other physical exercise, it is only a method of controlling the mind temporarily. కానీ ఒక్కటి మాత్రం శాశ్వతము, అది ఎంక్వైరీ. విచారణ విచారణ విచారణ, నేనెవరు 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 నేనెవరు, ఈ విచారణ చేస్తూ ఆ నేను అనేటువంటిది ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో అక్కడికి పోయి మనం చేరాలి. But one thing is permanent, and that is enquiry. You should go on enquiring, who am I, until you reach the state where you find who you really are. చేసుకోవాలా, ఇది నా దేహం, ఇది నా మనసు, నా బుద్ధి, నా చిత్తము, నా ఇంద్రియము, నా అంతఃకరణ, నేనెవరు అని ప్రశ్న వేసుకుంటూ రావాలి. ఇది నా దేహము, దేహం వేరు నేను వేరు. ఇది నా వస్త్రము, వస్త్రం వేరు నేను వేరు. ఇది నా చేరు, చేరు వేరు నేను వేరు. కనుక నా మనసు, నా బుద్ధి, నా చిత్తము, నా ఇంద్రియము, నా అంతఃకరణ ఇవన్నీ వేరు నేను వేరు. కాబట్టి ఇవన్నీ నేను కాదు
అని కొంతవరకు విచారణ చేస్తూ రావాలి. The enquiry should go on thus. My body, my mind, my heart, my feelings, my intellect, and my chitta and so on. In that కానీ case, ఇవన్నీ ఒక్కటి నీవు కాదు. you are not anyone of ఈ these. విధంగా నీవు చక్కగా విచారణ చేస్తూ ఎవరో నన్ను తిట్టారు, ఎవరో నన్ను వర్ణించారు, ఆ వర్ణన ఎవరి కోసం? దేహానికి. ఆ తిట్టింది ఎవరి కోసం? దేహానికి. కాబట్టి ఇది నావి రెండు కాదు అని ఆ రకంగా కూడా ఒక త్యాగం భావంలో పోవాలి. Someone has praised me. Someone else has censured me. To whom does this praise belong? To whom does this censure belong? Both these belong to the physical body only. In this particular way, you have to develop a sense of detachment and sacrificing nature. దేహాన్ని దేహము దూషించడానికి దేహానికి ఏం అధికారం ఉంది? How can a physical body go on abusing another physical body? అది జడము, ఇది జడము. That is inert. This is also inert. జడము జడాన్ని ఏ రీతిగా దూషించగలదు? How can an inert thing, ఏ రీతిగా వర్ణించగలదు? how can it describe ఏ రీతిగా another thing? పూజించగలదు? How can it even worship another? కాదు కాదు. పోని ఆత్మగా ఆత్మను దూషిస్తున్నాం. అక్కడ ఆత్మ, ఇక్కడ ఆత్మే, రెండు ఉన్నది ఒకే ఆత్మ. ఎవరిని ఎవరు దూషించటము? Assume that is Atma is criticizing another Atma. One is Atma, the other is also Atma. How can one Atma criticize another అదే Atma when విధంగా they are one? ఒకడు దేవుడు ఉన్నాడు అంటాడు, ఇంకొకడు లేడు అంటాడు. In the same way, one person says God exists, another person says God doesn't exist. కానీ వాడు లేడనేటువంటి వాడు దేవుని చూచాడు, ఉన్నాడనేటువంటి వాడు దేవుని చూచాడు. The one who says God exists also has seen God. దేవుడినే చూడకుండా దేవుడు లేడని చెప్పడానికి వాడికి అధికారమే లేదు. If a person has not seen God, how can he say that God doesn't exist? at ఇప్పుడు ఒక all? చిన్న ఉదాహరణము. One small example. ఇది ఒక కర్చీఫ్ అన్నారు, This is a kerchief. లేక ఇతను ఒక నంజుండయ్య అని పేరు పెట్టారు. This is one Nanjundaya. ఈ నంజుండయ్యను చూసినటువంటి వాడు ఇతను నంజుండయ్యే అని గట్టిగా చెప్తాడు. The one who sees Nanjundaya declares certainly that he is Nanjundaya. ఇంకోడు కూడా చూసినటువంటి వాడే ఇతను నంజుండయ్యే కాదు అని చెప్పి ఇంకోరిని చెప్పొచ్చు. Only a person who has seen another person can say that this is not లేకపోతే Nanjundaya. చక్రవర్తిని పిలిచేసి ఈ చక్రవర్తి ఇతను నంజుండయ్య అంటే అతను నంజుండయ్య కాదు, ఇతను చక్రవర్తి అంటాడు వాడు. If you show Chakravarti and just ask whether this is Nanjundaya, he will say, no, this is not కాబట్టి Nanjundaya. నంజుండయ్య కాదు అనేటువంటి వాడు కానీ, నంజుండయ్య అవును అనేటువంటి వాడు కానీ నంజుండయ్యని చూచి ఉండాలి. A person who says that he is Nanjundaya, a person who says he is not Nanjundaya, నంజుండయ్య చూసుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు నంజుండయ్య కాదనడానికి అధికారం లేదు, నంజుండయ్య అవును అనడానికి అధికారం లేదు. a person who has not seen Nanjundaya can have no right to say either he is Nanjundaya or he అదే is not విధంగానే Nanjundaya. దైవాన్ని చూచినటువంటి వాడే ఇతను దైవం కాదు అని చెప్పడానికి అధికారం వస్తుంది. In the same way, only that person who has seen God has the authority to declare that he is God. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను తెలిసి తెలియనటువంటిది ఇంకా మూర్ఖత్వంలో పడిపోతున్నాడు. In the same way, every person, most of them are falling into the rut of a state of confusion. కనుక ఈ అవును కాదు అనేటువంటిది మాటల యొక్క మ్యాజిక్. Assertion and negation are merely the magic of ఇవి words. పదముల యొక్క అలలు. These are all waves arising from the words. అంతేకాని ఇందులో ఏమాత్రం కూడా యథార్థం లేదు. There is no truth in these assertions and negations. ఒకరు అవునన్నా ఒకరు కాదన్నా కూడాను ఆ యొక్క మాటలు వారి భావముల యొక్క మార్పే తప్ప పదార్థాన్ని అవును కాదనడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. One may assert, another may declare no. But all these things reflect their own feelings. But the object remains all the same. కనుక ఇరువురికి దైవం ఉన్నే ఉన్నాడు. For both of them, God exists. ఉన్నది ఒక్కటే, There is only one thing, అదే ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ. and that is Brahman itself. అలాంటి బ్రహ్మని అదే ఆత్మ. The same Brahman is the Atma. చాలా మంది స్వామి అనుగ్రహం కావాలి, భక్తి కావాలి, ప్రేమ కావాలి అని ఆశిస్తుంటారు. Many people aspire to have love, devotion. ప్రేమ, భక్తి, వినయము, విశ్వాసము ఇవన్నీ కూడాను ఆత్మ యొక్క స్వరూపాలు. Love, devotion, humility, all these things are forms of Atma itself. విశ్వాసం వేరు, దైవం వేరు కాదు. దైవము విశ్వాసం రెండు ఒకటే. God is not different from faith. Faith and God are one and the ప్రేమ same. భక్తి వేరు కాదు. ప్రేమనే భగవంతుడు, భక్తే భగవంతుడు. Love is God, devotion is God. They are not two different entities.
ఈ భక్తి అనగా ఏమిటి? అవ్యక్తమైనటువంటి తత్వాన్ని వ్యక్తీకరింపజేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకునేది కనుక ఇది భక్తి అన్నారు. What is the meaning of devotion? Devotion is that which will enable the unmanifested thing to manifest itself in the form of divinity. కనుక అన్ని కూడాను దైవత్వానికి చెందినటువంటివి. All these things relate to divinity and God. దైవము తప్ప అన్యము లేదు. Other than God, there is nothing else which exists. కనుక ఆ విశ్వాసంతో మనము సమస్త కర్మలను ఆచరిస్తూ పోయినప్పుడు ఎంతైనా మనము శాశ్వతత్వాన్ని గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. We would be able to recognize the permanent Atma Tattva when we go on discharging our duties with that firm అతి faith. శాశ్వతమైనటువంటి దాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకొని అశాశ్వతమైనటువంటి కొన్ని సాధనలు ఆధారం చేసుకొని మనం పోవాలి. Keeping that permanent entity as our goal, discharging or participating in the temporary activities, we should make progress towards the goal. అనంతమైనటువంటి అగాధమైనటువంటి సముద్రాన్ని మనం దాటాలంటే ఏం చేస్తున్నాం? చిన్న పడవను పడేసుకుని దాంతో పోతున్నాం. When we want to cross the vast, deep ocean, how are we proceeding? We are taking అదే the help of a విధంగానే small boat. అనంతమైనటువంటి దైవత్వాన్ని మనం అనుభవించాలనుకుంటే ఏదో ఒక నామము అనేటువంటి నావను మనం ఆధారం చేసుకోవాలి. If you want to enjoy the infinite divinity, you have to take the help of the name of the boat. కనుక ఇలాంటి కొన్ని ఆధార ప్రారంభంలో అవసరమే. In the beginning, such kind of కానీ support జీవితమంతా and దీంతోనే basis. మనం వ్యర్థం చేయకూడదు. But we should not waste our entire life in this ఎవరు ఏ process. సేవ చేస్తున్నా కానీ నేను సమాజానికి సేవ చేస్తున్నాను అని ఆడంబరం కానీ అహంకారం కానీ పడడానికి వీలు కాదు. నీ సేవను నువ్వు చేసుకుంటున్నావు. Whatever service one is rendering to the society, one should not say that he is serving the society. You are serving దైవానికి yourself. సేవ చేస్తున్నావు. You are serving God. కనుక ఇతరులకు చేస్తున్నామనేటువంటి భావన మనలో దూరం పోవాలి. We should not have the feeling that we are serving others. నేను దైవానికి సేవ చేస్తున్నాను. I am serving God. ఇంటిలో పిల్లలకు స్నానం చేపిస్తున్నాను, నాకు దైవానికి అభిషేకం చేస్తున్నాను అనుకో. While giving a bath to the children at home, you can consider that you are giving భర్తకో పిల్లలకు abhishek. అన్నం వడ్డిస్తున్న సమయంలో నేను భగవంతుడికి నైవేద్యం చేస్తున్నాను అనుకో. While serving food for the children or for the husband, consider that you are offering to God Himself. ఎవరో ఒక బిచ్చగాడు వచ్చాడు, వాడి పట్టెడు అన్నం కొండపోయి పెట్టుకున్నాం, నా భగవంతుడికి నేను ఇచ్చాను అన్నం ఆరగింపజేశాను అనుకో. While giving a little food to a beggar, you consider that God has come in that particular form. and you are అడిగేవాడు offering to దగ్గర your own కానీ God. అనుభవించేవాడు మాత్రం ఆత్మనే. It may be beggar who is asking, but who is really enjoying his నువ్వు దేహాన్ని Atma? బెగ్గర అనుకుంటున్నావు, దేహిని మాత్రం బెగ్గర కాదే. You are considering only that physical form as a beggar, but the dweller inside is not the beggar. నీ ఇంటిలో కూరగాయలు తరిగేసేసి పులుసు చేస్తున్నావు అనుకో. You are cutting the vegetables and making అయ్యో sambar. నేను కూరగాయలు తరుగుతున్నాననేటువంటి భావన ఎందుకు అనుకోవాలి? నా కామక్రోధమైనటువంటి యొక్క దుర్గుణాలంతా నేను ఈ ఖడ్గం అనేటువంటి యొక్క జ్ఞానంతో తరిగివేస్తున్నాను అనుకో. While cutting the vegetables, consider you are cutting your kama krodha with the sword of gnana and cutting them to pieces. నీవు ఇల్లుని నీవు ఊడ్చుకుంటున్నావు అనుకో. Assume that you are sweeping the floor of your అయ్యో house. ఈ పాడు నిన్ను ఎప్పుడు శుభ్రం చేసినా ఇంతే అవుతుందని దీన్ని నువ్వు తిట్టుకోనక్కర్లేదు. నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేస్తున్నాను అనుకో. Don't say that, well, this becomes dirty every time. You think that you are cleaning your own heart when you are sweeping the floor of your house. నీవు ఇంటిలో చపాతీ చేస్తున్నావు అనుకో. Assume that you are rolling chapatis at ఈ home. పాడు తిండి ఎన్ని చపాతీలు తిన్నా ఈ పొట్ట నింటం లేదే, ఎప్పుడు చూసినా చపాతీలు, పొద్దున సాయంకాలం చపాతీలు అనుకోని ఆ రీతిగా నీవు చపాతీని దూషించవద్దు. నా హృదయాన్ని విశాలం చేసుకున్నాను అనుకో. Don't consider that particular job as a curse on you. You can అదే consider, విధంగానే నిత్య జీవితంలో మనం చేసే ప్రతి పని కూడాను దైవ సేవగా భావిస్తుంటే ఇంతకంటే ఇంక తపస్సు ఎందుకు, ఇంతకంటే ధ్యానం ఎందుకు, ఇంతకంటే సాధన ఎందుకు? in this way, if you can consider every activity as an activity performed for the sake of God, where is the need for separate tapas, separate dhyana and separate japa? కనుక మనం హృదయమే ఆత్మగా భావించుకొని హృదయాన్ని కరిగింపజేసుకునేటువంటి యొక్క మార్గంలో ఏది మనకు అవసరమో ఆ మార్గాన్ని మనం అవలంబించాలి. Consider your heart as Atma and soften your heart and make it full of compassion. That is the real spiritual ఆ exercise. హృదయాన్ని కరిగించేటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటే. It is only which can melt such hearts. నరసింహన్ చెప్పాడు,
ఏ ఏ దేశం నుంచినో, ఏ ఏ ప్రాంతముల నుంచినో, ఏ ఏ లంకల నుంచినో ఇన్ని వేల మంది వస్తున్నారంటే వీరికి ఏ ఇన్విటేషన్ పంపటం లేదు, ఏ విధమైనటువంటి పేపర్లోనూ అడ్వర్టైజ్ చేయటం లేదు. ఆ ప్రేమ యొక్క తత్వమే వారి హృదయాన్ని కరిగించి ఇక్కడ కదిలింపజేస్తూ వస్తుంది. Narasimhan has told that so many people are coming from different parts of the world here. It is only on account of the love they come. No invitation is sent. No one is asked to come here. ఈ It is the ప్రేమ love which హృదయానికి attracts. హృదయము It is the love from heart to heart. కనుక ఆ ప్రేమ చేత మనం ఎంతటి దీన్నైనా కూడా సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఆ ప్రేమ తత్వమే ఆత్మతత్వంగా భావించండి. Through love, we can accomplish and achieve anything in the world. Consider love as the Atma Tattva itself. హృదయం మాత్రము కరగకుండా ఎన్ని సాధనలు చేసినా, ఎన్ని పలుకులు పలినా, ఎన్ని ఉపన్యాసములు ఇచ్చినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒక అడవిలో గాచిన వెన్నెల వలె నిరుపయోగమైపోతుంది. Whatever scriptures you read, however much of spiritual exercise you do, without allowing your heart to melt with compassion, it would be a sheer waste. కనుక మన సాధనతో మన హృదయం కరిగిపోవాలి. All our exercises must be directed in melting and ఆ softening. and కరిగినటువంటి making our హృదయం heart to కదిలిపోవాలి. Heart which has become soft must flow. మన హృదయ ఆవేదనను పెంచాలి, 10 మందికి పంచాలి. We have to develop that kind of feeling full of compassion and distribute that compassion among 10 more people. भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना सम योग नहीं, जप ध्यान प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं,